Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तो आज हम देखेंगे सुनो मेरी कहानी। सुनो मेरी कहानी इस पाठ आपके लिए है। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। सुनो छात्रों, आप ध्यान से पहले यह जो है सुनो मेरी कहानी, सुनो मेरी कहानी ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ मक्कड़े। पहले हमें यहां समझना है इस दुनिया में हमारे सच्चे साथी, सच्चे मित्र कौन है? कौन है? बताइए कौन है? इससे हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे साथी पेड़ पौधे हैं। सच्चे साथी कौन है? पेड़ पौधे। वे कैसे? ಅದು ಹೇಗೆ? वह कैसे? ಹೆಂಗ್ರಿ? ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು? पूछने में बता देंगे, राम लक्ष्मण है ना, सीता गीता नीता, ये सभी हमारे सच्चे साथी हैं। जीने के लिए क्या चाहिए? ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಏನ್ ಬೇಕಾ? क्या चाहिए? इन बिक्री खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। कब? जान है तो जहान है, जान है तो जहान है छात्रों। ಜೀವವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು? ಜಾನ್ है तो जहान है ಮಕ್ಕಳೇ। ಜೀವವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು। जब तक इस पिंजरे में जो पंछी है, क्या है? पंछी, पंछी मीन्स वाट? पक्षी। ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ? ಯಾವುದ್ರಿ? प्राण पक्षी। जब तक इस शरीर में प्राण पक्षी है तब तक इसे वैल्यू है, कीमत है। कहते हैं ना, उड़ जाएगा एक दिन पिंजरा, एक दिन उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। देखिए छात्र, ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಹಮಾರಿ ಮಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ। ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರ್ಮೇಶ್ಯಹಿ, ಹಡೆದ ತಾಯಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲು. ಯಾರು? ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡಿದವಳು ಹಡೆದ ತಾಯಿಯಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಆಧಾರ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. हमारे लिए जो भी चाहे ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಡುವವಳು ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಭಾರತ ಭೂಮಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? वही है आपको यहाँ सुनो मेरी कहानी. ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ? ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? जीने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, खेत चाहिए, गाड़ी चाहिए, माता पिता, भाई बहन. इसके बिना जी सकते हैं. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ लेकिन प्राणवायु के बिना हम जी नहीं सकते. प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन. आप जानते हैं छात्रों, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಈ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟದನ್ನು. ಈ ಸಭಿ ಮುಕ್ತ ಮೇ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. काम दे रहे हैं प्रकृति माता ने. प्रकृति देवी भारत माते किसके द्वारा? ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರೀ? ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ರಹೆ हैं ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಾ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕಥೆ. ನಿಜವಾದ ಸಚ್ಚೆ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು. ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನೀಡುವವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ RCC ನಿಮ್ಮ UCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ. ಛಾಯಾ. ಛಾಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ನೆರಳು, ಶಾಡೋ, ಪ್ರಸನ್ನತಾ. ಸಂತೋಷ, ಹ್ಯಾಪಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. हिस्सा,
मीन्स पार, तना, ಶರೀರ, ಟ್ರೀ, ಯಾವ ಗಿಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ. ಜಡೆ, ಜಡೆ, ಬೇರು, ಜಡೆ, ಬೇರು, ಚೂಸ್ನಾ, ಹೀರುವುದು, ಚೂಸ್ನಾ, ಹೀರುವುದು, ಜರಿಯೆ, 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 ಮುಖಾಂತರ, ಮೂಲಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೂಲಕ ಮುಖಾಂತರ. ಬಲಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಟಹನಿಯ, ಕೊಂಬೆಗಳು, बर्दाश्त, तालुवद। देखिए छात्रों, यहां पर सुनो मेरी कहानी, इस पाठ से हमें यह समझना है छात्रों, क्या समझना है देखिए। क्या समझना है यहां पर, आपको देखना है छात्रों। सुनो मेरी कहानी। बर्दाश्त करना, ताಳುವುದು। छात्रों, सुनो मेरी कहानी, इस पाठ से आपको छाया, नेरಳು, प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, हिस्सा, भाग, पार्ट, तना, शरीर जो नीचे का भाग रहता है ना पेड़ का, बड्डी जो होते हैं, जड़े, ಬೇರು, चूसना, ಹೀರುವುದು, खींच लेना, जरिए, द्वारा,
ಮುಖಾಂತರ ಬಲಾಯಿ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಟಹನಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳು बर्दाश्त सहन करना ताड़ो। इस पाठ को आपको इसलिए रखा है छात्रों, आपको समझना है। पहले देखिए, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हमारा जीवन नहीं है। प्राणवायु के बिना हम नहीं रह सकते। ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಕೊಡುವವರಾರು? कौन? ये है पेड़ पौधे। इसलिए हमें पेड़ पौधों की उपयोगिता और उसकी महत्ता के बारे में जानना बहुत जरूरी है छात्रों। ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ। देखिए, पेड़ पौधे किसके लिए हैं? अपने लिए हैं। तरुवर फल नहीं कात है, सरोवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काजहित, संपत्ति संचहि सुजान। ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಾವೇ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳೆಂದು ತಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ತಾವೇ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ। ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ತಮಗಾಗಿ ಎಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? वे करते हैं ಪರಕಾಜಹಿತ, ಬೇರೆಯವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ। वैसे ही पेड़ पौधे हमारे लिए, ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು। ಮನೆಯ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೂವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕ್ಯಾ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ಆಪ್? तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संत सुअंब तरुपूली पलही परहित, इतते ए पाहन हनत, उतते पलवे देत। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮರಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಮರಗಳು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಮರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗಿಡ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲ? ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬಿರಿ 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 ಒಗಿತೀರಿ ಇಲ್ಲ? ಆ ಗಿಡ, ಆ ಮರ, ನೀವು ಒಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗಬ ಗಬ ಹಿಡಿದು ಹೊಳ್ಳಿ ಒಗೆದೈತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಒಗದೈತೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಐತೇನೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗಿಡ? ಸರ್, ನಮ್ ಊರಾಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಐತ್ರಿ, ಬಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋದೈತ್ರಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಒಗಿತೈತ್ರಿ, ಒಗಿತೈತಿ? ನೋ, ನಹಿ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಹಿಯಾದ
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಡ್ತದಿಲ್ರಿ? ಇತ್ತತೆ ಈ ಪಾಹನ ಹನತ ಕುತ್ತತೆ ಫಲವೇ ದೇತ. ಮತ್ ನಾವು ನೀವು ಬಂದ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಂತೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಪಡೆದ್ರಿ, ಇಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀವನ. कहते हैं क्या? नो चांस, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. इसलिए हमें क्या करना है? पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में समझना है. ಗಿಡ ಮರಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಪಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನೋಪಯೋಗಿವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನೀಡುವ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. यही करना है छात्रों. अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं. पेड़ पौधे ही नहीं है तो क्या करना है? पीने के लिए ना अच्छे शुद्ध पानी है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, कुछ नहीं है. शांत से चैन सुकून से बैठने के लिए तीनों जल मालिन्य, ध्वनि मालिन्य, वायु मालिन्य सब हो रहा है. इससे बचने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? पेड़ पौधों की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है. आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಟ ಆಡಿರಿ. मेरी इस छाया में आप सभी मिलकर क्या करो? खेलो. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. देखिए, अगर कोई आकर हमारे कंधे पर एक हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे? ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರ, ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಾಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೇ ನಿಕಾಲೋ ಕೈ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. लेकिन जितने सारे पशु पक्षियां उन पेड़ों पर बैठते हैं, आप बैठते हैं. देखिए, आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. आप लोगों को देखकर पेड़ बहुत खुश होता है, क्योंकि बच्चे पेड़ की छाया में ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತವ. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. कहानी मीन्स स्टोरी, कते. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. सुनो मेरी कहानी. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं. देखिए क्या, 3 हिस्से. ये क्या है? बहुत बड़ा पेड़ है.
समझ लो, इस पेड़ पर, पेड़ के नीचे इस पेड़ के कितने हिस्से होते हैं यहाँ पर बताते हैं। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते, जो आते हैं पत्ते, पत्ता मीन्स एले, एले पत्ता, एले, और दूसरा टहनिया, ಕೊಂಬೆಗಳು, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು, और दूसरा तना, पत्ते और टहनिया, फर्स्ट वन। दूसरा तना, यह जो है शरीर बड्डी ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾ। थर्ड वन ಬೇರು। मक्कड़े, पेड़ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। टहनिया, ब्रांचेस, और ಎಲೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್। ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ, थर्ड वन ಬೇರು। अर्थ आया? पेड़ के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनिया, दूसरा तना, और तीसरा जड़े। जड़े का मतलब है बेरू। पत्ते और टहनिया, तना और जड़े, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕಾಂಡ, ಗಿಡ, ಗಿಡದ गोड्डे, बेरू, ऐसे 3 हिस्से होते हैं छात्रों पेड़ के। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूं। ಈ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಚೂಸ್ನಾ, ಹೀರುವುದು। पानी कैसे पीता है वह? इन जड़ों से, ಈ ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮರ। समझ में आया? ನೀವು ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಗಿಡದ ಮುಂದಿಟ್ರ ಗಿಡ ಹಿಂಗ ಬದಿ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿತೈತೆನ? कुड़ीतद। पानी कहां से लेता है वह? जमीन में से अपने जड़ों के सहारे
ಸಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಜರಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ತನ್ನ ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮರ. पानी जड़ों से पानी चूस लेता हूं, पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूं. सांस लेना, सांस, सांस. उशीरू, सांस लेता है पेड़, किसके द्वारा? पत्तों के द्वारा. किसके द्वारा? पत्तों के द्वारा. ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮರ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूं, पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूं. जो हवा है उस हवा में सांस लेता है कौन? पेड़. किसके द्वारा? अपने पत्तों के द्वारा, ತನ್ನ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಮರ. मेरे कई भाई हैं, मेरे कई भाई हैं, पेड़ एक ही नहीं है. ಗಿಡ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? कौन है? पेड़ के कई भाई हैं. कई तरह के पेड़ हैं इस दुनिया में. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೆರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಿಡ ಮರಗಳಿವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? बरगद का पेड़, अंडरलाइन बरगद. बनियान ट्री, ಆಲದ ಮರ. ಬರಗದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಲದ ಮರ. ಪೀಪಲ್, ಅರಳೆ ಮರ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬರಗದ್, ಆಲದ ಮರ, ಪೀಪಲ್, ಅರಳೆ ಮರ, ಆಮ್, ಮಾವಿನ ಮರ, ಇಮ್ಲಿ, ಹುಣಸೆ ಮರ, ये आबनूस. कौन सा है देखेंगे? कटहल. जो बड़ा आता है ना, वो क्या कहते हैं उसे? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, देखेंगे वो बड़ा रहता है ना. कटहल, आबनूस, कटहल, देवदार आदि पेड़ों के नामों को कल मैं इन पेड़ों के नामों को लिखा दूंगा. देखिए छात्रों, इन जो पेड़ों का नाम है, इस पाठ में यहां तक आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. पढ़कर जो देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखना है आपको. जहां तक आप पढ़े हैं, जहां तक मैंने विवरण दिया हूं, उन विवरणों में से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आंसर लिखनी है. तो अगले पीरियड में हम देखेंगे. धन्यवाद.